the book of Romans, chapter 15, 15 അധ്യായം, റോമാലേഖനം 15 അധ്യായം, അതിൻ്റെ 30 മുതൽ 33 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാം. റോമാലേഖനം 15 അധ്യായം, റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ 15 വേഴ്സസ് 30 to 33. Amen. Hallelujah. Thank you, sister. കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ, can anyone please read in English as well? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രത്യാശ വലുതാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ്, 3-ാം നാൾ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ്, ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശ ഹല്ലേലൂയ വലുതാണ്. ഉയർപ്പ് നമുക്ക് ജയം നൽകുന്നതാണ്, പ്രത്യാശ നൽകുന്നതാണ്. സ്തോത്രം. നമ്മൾ പാടാറുണ്ട്, ഉയർപ്പിൻ ജീവനാൽ നിത്യജീവൻ നൽകും എന്ന് നമ്മൾ പാടാറുണ്ട്. സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഉയർപ്പിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. പരാജയത്തിൻ്റെ ആത്മാവല്ല, ജയത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് പാപത്തിൻ്റെ മേൽ, ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ, പിശാചിൻ്റെ മേൽ, മരണത്തിൻ്റെ മേൽ സ്വർഗം ജയം നൽകുകയാണ്. യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കും ജയമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ. യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ആമേൻ. I praise God for the victory that God is giving us through Jesus Christ. We have victory, amen, by the blood of Jesus. We have victory through Jesus. All the children, can you all say, we have victory through Jesus Christ? Once again, we are more than conquerors through Jesus Christ. We are victorious through Jesus Christ. Amen. Our Lord Jesus resurrected from the dead. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വാഹകരായി ഡിസൈപ്പിൾസ് amen, after hearing the great commission of all the children, please be attentive. Okay, please listen here, don't talk each other. Okay, after receiving the great commission of Jesus Christ, the disciple went into different places and shared the gospel. And Apostle Paul was against the gospel, but God had an encounter, or Apostle Paul had an encounter with God, and he turned to Christianity, he turned to the faith. Hallelujah. He believed Jesus Christ. Then from that very day onwards, he started sharing Jesus with others. Amen. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ജീവിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ കർത്തൃശുശ്രൂഷയിൽ താൻ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് താൻ പല ലേഖനങ്ങൾ പല സഭകൾക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പല ലേഖനങ്ങളിലും അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. We see that Apostle Paul is asking prayers to different churches while he was writing letters. Amen. Apostle Paul was asking, what he was asking? All the children, please respond. What he was asking? He was asking prayers. What? Apostle Paul was asking to the churches or the believers, please pray for me. What he was asking? Please pray for me. Hallelujah. Apostle Paul requested prayers. He requested praise. Here also he is requesting prayer to the church at Rome. He is asking praise. Hallelujah. For 3 things he asked prayer. 3 important things.
And we see many prayers of Apostle Paul in the book of Ephesians. Then in Ephesians chapter 6 verse 18 and 18 to 20 we see Apostle Paul is asking prayers to the church at Ephesus. Then in 1 Thessalonians chapter 5 verse 25 we see that. He is asking prayers to different churches. Here in this portion also he is asking prayer for three important matters. The first thing is that, ഒന്ന്, യഹൂദ്യയിലെ അവിശ്വാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം. യഹൂദ്യയിലെ അവിശ്വാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം. യഹൂദ്യ യഹൂദ്യയിലെ യഹൂദന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്, അവിശ്വാസികളായ യഹൂദന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം. Hallelujah. That I may be delivered from them that do not believe in Judea. Hallelujah. Apostle Paul is planning a trip to Jerusalem. Paul is planning a trip to Jerusalem. He is planning to go to Jerusalem. Where he is planning to go? He is planning to go to Jerusalem. He heard many prophecies that persecution is awaiting at Jerusalem. Hallelujah. Persecution is awaiting at Jerusalem. That did not turn his mind from that journey. Hallelujah. He planned to travel to Jerusalem. He said that, Apostle Paul said that I am ready to die also. Hallelujah. ഞാൻ മരിക്കാനും തയ്യാറാ. I am ready to die for Jesus. Hallelujah. സ്തോത്രം. എന്നാൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ. കാരണം അപ്പോസ്തലന് ചില ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? അപ്പോസ്തലന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വീണ്ടും റോമിൽ വന്ന് ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. സ്പെയിനിലേക്കൊന്ന് പോകണം. തനിക്ക് സ്പെയിനിലോട്ട് പോകാനൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. സ്പാനിയ എന്ന മലയാളത്തിൽ എഴുതി. He has a desire to travel to Spain. He has a desire in heart to see the people at Rome. So he is asking prayer. Please pray so that God may deliver me. God may deliver me from the hands of the Jews whom do not believe in Jesus. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു വിടുതൽ വേണം. അപ്പം വിടുവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥന കേട്ട് വിടുവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥന കേട്ട് വിടുവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനായ കർത്താവ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ്. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന കർത്താവ്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുന്ന കർത്താവ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്തോത്രമൊക്കെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന നിയോഗം അനുസരിച്ച് വരുന്ന മാസങ്ങൾ ദൈവസഭ പ്രത്യേകാല പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഉപവാസത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മറ്റ് പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും ദൈവസഭ മുൻപോട്ട് പോകുവാനാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നൽകി തരുന്ന നിയോഗം. മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, നമ്മുടെ ചർച്ചിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും മുൻപോട്ട് പോകുവാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വർഷത്തിലുടനീളം, ഈ 2025 മുഴുവൻ, ഹല്ലേലൂയ, വരുന്ന മാസങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും ഒക്കെയായി സമയങ്ങളെ ചെലവഴിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ നിയോഗമാണ്, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയ പ്രകാശനമാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവാലോചനയും അപ്രകാരം പിന്നീട് കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. സ്തോത്രം. ആ നിലയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്, പ്രാർത്ഥന കേട്ട് വിടുവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥന കേട്ട് വിടുവിക്കുന്ന, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയുണ്ട്. സ്തോത്രം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൃപാവരങ്ങളാലൊക്കെ നിറയപ്പെട്ട വളരെ ശക്തനായ ഒരു അഭിഷിക്തനായിരുന്നു, ശക്തനായ ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു. He was a mighty man of God. Who? Give me answer. Who? Apostle Paul. Apostle Paul is a mighty man of God. Hallelujah. Amen. He's a mighty man of God, but he is asking prayers to the churches. Hallelujah. എത്ര ശക്തനായ ദൈവദാസനാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന
ദൈവസഭയുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവ് ഭയങ്കര ആഗണിയിലൂടെ, ജീസസ് വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ എ ഗ്രേറ്റ് ആഗണി. ഹല്ലേലൂയ. He was troubled in his heart and he was praying. He was about to experience a very tough time. He is about to go into the crucifixion. So യേശു കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സ്, യേശു കർത്താവ് നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി കർത്താവ് ജീവിച്ചു. യേശു കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിങ്ങനെ കലങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്, അല്ലേ, ആഗണിയിലൂടെ യേശുവിൻ്റെ രക്തം നമുക്കറിയാം, പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ രക്തം വിയർപ്പ് തുള്ളിയായി പുറത്തു വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അത്ര ശക്തമായ ഒരു കഠിനമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, പ്ലീസ് ഡു പ്രേ ഫോർ മീ. സ്തോത്രം. എന്നാൽ കർത്താവ് തിരിച്ചു വരുന്ന കാണുന്ന കാഴ്ച, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ജീസസ് ആസ്ക്ഡ് പ്രേയേഴ്സ് ടു ഡിസൈപ്പിൾസ്. ബട്ട് വെൻ ഹി കെയിം ബാക്ക് ഫ്രം പ്രേയർ, വാട്ട് he had seen is that disciples were right answer. Disciples were sleeping. Okay, don't write anything now, okay? Please look here, okay? Amen. Disciples were sleeping. Do you all like sleeping? Yes, nice. Don't sleep now, okay? You like sleeping, but don't sleep now. So disciples were sleeping. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അവർ വിഷാദത്താൽ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനോട് കൂടെ ഒരു നാഴിക പോലും ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു നാഴിക പോലും എന്നോടുകൂടെ ഒന്ന് ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കർത്താവിൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ കൂടെ ഒരു പ്രയർ സപ്പോർട്ട് കർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് സഭകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ലിറ്ററലി നമ്മൾ ഒന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ he is begging prayers. Hallelujah. He is asking prayers. Hallelujah. എത്ര ശക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർക്കാണെങ്കിലും ദൈവസഭയുടെ പ്രാർത്ഥന വേണം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഒറ്റയ്ക്ക് ദൈവദാസന്മാരെ വിടരുത്. പ്രാർത്ഥനയുടെ പിൻബലം കൊടുക്കാൻ ദൈവസഭയ്ക്ക് വലിയ ബാധ്യതയുണ്ട്, വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. മുൻപിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദൈവസഭയ്ക്കുണ്ട്. അവർ റൈറ്റായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും ദൈവഹിതപ്രകാരം മുൻപോട്ട് പോകുവാനും അവർ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുവാനും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദൈവസഭയ്ക്കുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. Are you praying for your pastor? Are you praying for the servants of God? Are you interceding for the pastors? Hallelujah. നിങ്ങളെ നടത്തുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ? ദൈവദാസന്മാർക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ തന്നെ ഇടയനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആടുകൾക്ക് വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ട്. നമ്മളൊരു യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. വി ആർ ഇൻ എ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്, നോട്ട് ഇൻ എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്. വി ആസ് ബിലീവേഴ്സ് ആർ ഇൻ എ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്, ഇൻ എ സ്പിരിച്വൽ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്. വി മസ്റ്റ് ബി റെഡി അറ്റ് ഓൾ ദ ടൈംസ്. വി മസ്റ്റ് ബി റെഡി അറ്റ് ഓൾ ദ ടൈംസ്. ഹല്ലേലൂയ. വി മസ്റ്റ് ബി റെഡി അറ്റ് ഓൾ ദ ടൈംസ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കണം, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്മളൊരു ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ, നമ്മൾ യുദ്ധക്കാലത്ത് നമുക്കൊരു പ്രതിയോഗിയായ പിശാചുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകരുത്, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാതെ പോകും. വി ഹാവ് ആൻ എനിമി. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. വി ഹാവ് ആൻ എനിമി. വി ഹാവ് an enemy, only one enemy. We have only one enemy, that is Satan. He is trying to devour. He is trying to destroy. He is trying to devour and he is trying to destroy the people of God. Please don't sleep spiritually. Please don't sleep. Wake up and stand for the kingdom of God. Wake up and pray and stand for the kingdom of God. Stop your spiritual sleep. Hallelujah. Stop your spiritual sleep. Wake up and pray. Start praying for the
kingdom of God, for the establishment of the kingdom of God. Start praying for the pastors. Start praying for your fellow believers. Hallelujah. Start praying. Start praying. That is the responsibility that God has given to us. Pray. Again and again and again and again in the word of God we see pray without ceasing. Pray without ceasing. ആമേൻ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ, മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. Hallelujah. How many hours, how many times do we pray in our life? In a day, how many times do you pray? How many times do we pray? How many hours do we pray? Hallelujah. Amen. Many mighty, I heard the testimonies of many mighty servants of God. Amen. Pastor Paul Yongicho, he was sharing in one message that, he used to pray 5 hours in a day. 5 hours in a day. Oh, hallelujah. Are we praying 5 minutes in a day? Hallelujah. So we have to pray. Without prayer, we can't go ahead. If you like to be fruitful for the kingdom of God, pray. If you want to stand for the kingdom of God, pray. Hallelujah. If you want to grow spiritually, pray and meditate the word of God. Hallelujah. Today morning I heard a live message that was going on at Thiruvananthapuram. Pastor Suresh Babu was sharing the message. He was explaining the curtain of the temple from top to bottom was torn away while during the time of the Passion Week. What happened was that was torn away. യേശു കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിന്റെ തിരശ്ശീല മുകൾ മുതൽ താഴെ വരെ കീറിപ്പോയി. അപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് അകത്തെന്തില്ല, പെട്ടകമില്ല. എൻ്റെ മെസ്സേജ് അല്ല, പാസ്റ്റർ സുരേഷ് ബാബു വാസ് ഷെയറിംഗ് ദാറ്റ്. പെട്ടകം അകത്തില്ല. ആ തിരശ്ശീല മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അകത്തൊന്നും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അകത്തൊന്നും ഇല്ല. ചില തിരശ്ശീലകൾ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അകത്ത് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളൊരു വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളുകളായി? നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവവചനമുണ്ടോ? നമ്മുടെ അകത്ത് കർത്താവിന് സ്ഥാനമുണ്ടോ? നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവം വസിക്കുന്നുണ്ടോ? കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിന് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഇടമുണ്ടോ? കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവാണോ നമ്മളെ നടത്തുന്നത്? Are we led by the Spirit of God? Hallelujah. So it's our responsibility to pray and meditate the word of God. ദൈവവചനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അത് എല്ലാവർക്കും, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവവചനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മൾക്കായിത്തീരണമെങ്കിൽ ദൈവവചനം നമ്മുടെ അകത്ത് വീണെങ്കിൽ മാത്രമേ മതിയാകത്തുള്ളൂ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ക്രിയ കൂടാതെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ട്രാൻസ്ഫോം ആകുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥന കൂടാതെ, ദൈവവചനം കൂടാതെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് ഒരു ദൈവ പൈതലിനും എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. ആമേൻ. We must pray. All the children, amen, you all have to pray. We all have to pray. And we all have to read the word of God. Amen. Hallelujah. Amen. You have to read the word of God. You have to pray. പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ചുമ്മാ ഒരു 10 വരുത്ത് ജീവിതമൊക്കെ നയിച്ചിങ്ങനെ പോകാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ദൈവവചനം നമ്മുടെ അകത്ത് ക്രിയ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കണം. കേൾക്കുന്ന വചനം മനുഷ്യൻ്റെ വചനം, പാസ്റ്റർ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്നുള്ളതല്ല. കേൾക്കുന്ന വചനം, തെസ്സലോനിക്കയിലുള്ളവർ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ, അവർ മനുഷ്യൻ്റെ വചനമായിട്ടല്ല, സാക്ഷാത്തായിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവവചനമായിട്ട് വചനത്തെ റിസീവ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ഉറപ്പോടെ നിൽക്കുവാനിടയായി.
അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന് ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, തെസ്സലോനിക്കയിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു കാണുമെന്ന്. എന്നാൽ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത കേട്ടു, ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ. They are in Christ. They are in Christ. They didn't go back to their previous life. They didn't go back to their previous life, previous sinful life. നമ്മുടെ പഴയ പാപ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. പഴയ പാപ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവസഭയോട് ദൈവമക്കൾ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ പഴയകാല ജീവിതത്തിലേക്ക്, പഴയകാല പാപ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുവാനല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്തം കൊടുത്ത് നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. Hallelujah. Don't go back to your previous sinful life, controlled by the lust, controlled by the flesh. Don't go back to your previous life. Hallelujah. Go ahead by faith, trusting in the Lord, with prayer, with the meditation of the word of God. Go ahead. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർപിരിക്കുവാൻ ഒന്നിനും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകണം. Whatever happens, it doesn't matter. Nothing can separate me from the love of Jesus Christ. Hallelujah. Nothing, no one, can separate me. നഗ്നതയോ പട്ടിണിയോ ആപത്തോ വാളോ ഇതിനൊന്നിനും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർപിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. It doesn't matter what is happening around me. It doesn't matter at all, because Jesus loves me and I love my Lord Jesus. Yes, I love my Lord Jesus. I love my Lord. I love my Lord. Hallelujah. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറ, I love my Lord Jesus and He loves me so much. Whatever happens, it doesn't matter. Whatever is happening around me, it doesn't affect me, because Jesus is with me. Hallelujah. He died for me on the cross of Calvary. He only died for me. He died for me. No one else died for me. He died for me. He shed His blood for me. He redeemed me from the pit of sin. So don't turn back to your previous sinful, lustful life. Go ahead and lead a holy and victorious Christian life. ജയകരമായ പാപരഹിതമായ ദൈവവചനപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതം നീ നയിക്ക. നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ രഹസ്യമായ പ്രാർത്ഥനകളെ കാണുന്ന, നിന്റെ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനകളെ കാണുന്ന, ഹല്ലേലൂയ, നിന്നെ വഴി നടത്തുവാൻ ശക്തനായ ഒരു കർത്താവുണ്ടെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യം നമ്മെ ഭരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ആരാധനയിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനോടുമുള്ള ബന്ധത്തിലല്ല, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഈ ആരാധനയിൽ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ദൈവജനം ചേർന്ന് വരുവാനിടയാകട്ടെ. യേശുവിന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമായി മാറട്ടെ. Oh, let your will be done in my life. Let your will alone be done in my life. Not my will, but thy will, O Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. Not my will, O Lord. Let your will be done. കർത്താവേ, എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ. Hallelujah. No one can separate us from the love of Jesus. Nobody can separate, because He paid the price. We are precious because He paid the price. He redeemed us. He paid the price. Oh dear sister, oh dear brother, oh, He paid the price for you. He paid the price. He paid the price. He gave His life. Oh, the world can't separate me. The world cannot separate me from His love. The worldly things cannot separate me from the love of Jesus. Oh, He paid the price.
He redeemed us from the pit of sin. I was a sinner, but He redeemed me. Now I am a child of God. Shabaradaraba Sikaradaraba Ramshel Kabaraba Siathara Rashathara Baba Siathara Ribal Kamanaba Shamthara. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന ഒരു വചന വെളിപ്പാട് ഈ പകലിൽ ദൈവസഭയുമായി പങ്കുവെക്കട്ടെ. ആമേൻ. അസ്ഥികളായി, ആമേൻ, ജീവനില്ലാത്തവരായി, ആമേൻ, ചിതറിക്കിടക്കുവാനല്ല, ആമേൻ, ഒരു ആർമിയായി, ആമേൻ, ചേർന്ന് വന്ന ഒരു ആർമിയായി കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. Rashathara Baba Barasia Ralkamara Shantara Darasia Shabaradara Santara Daradara Shabaradal Kamana Shantana Regasiatana Ribala Regasiatana. Hallelujah, hallelujah. Amen. I am standing here today to share the word of God with you all. നിങ്ങളുമായി ദൈവവചനം പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവവചനം ദൈവസഭയ്ക്കുള്ള ദൈവിക ദൂതാണെന്ന് എനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട്. Whether you accept it or not, whether you receive it or not, I know that the word which I share with you all is from the Lord. Rebel Kamanaga Shantaragadasia. I know that the word is for you. I know this word is for your family. I know this word is for our church. I believe that. Hallelujah. Shatara Baba. Riya Tilkamanaba Shantara. Riba Satal Kamanagadasia. Shabaradanagadagasia Tana. ഒരു ദൈവിക വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകി തരുന്ന ഒരു ദൈവിക വെളിപ്പാടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അസ്ഥികളായി ആമേൻ താഴ്വരയിൽ ചിതറിക്കിടക്കുവാനല്ല, ആമേൻ, ഒരു സൈന്യമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നൊരു വചന വെളിപ്പാട് ഈ നിമിഷത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നൽകി തരികയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. Stand for the kingdom of God. Let's stand for the kingdom of God. ദൈവ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ശക്തിയോടെ നിൽക്കുക. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Katav Sahayikate. I greet all the brothers amen, who came now to share with us about the ICPF ministry. I greet them. Hallelujah. Praise the Lord. After a couple of minutes, we will hear from them. Hallelujah. Thank you, brothers, for coming. Hallelujah. We, as a church, welcome you to the worship service. May God bless you all. Hallelujah. Amen. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ആമേൻ, യഹൂദയിലെ അവിശ്വാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്. To deliver, amen, that I may be delivered from them that do not believe in Judea. യഹൂദയിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആമേൻ യഹൂദന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം യെരുശലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സഹായം വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പ്രസാദമായി തീരണം. Stotram. He is carrying the offerings that he collected from different churches from Macedonia and from Achaia. I mean, when we read Corinthians, we see that. വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ധർമ്മശേഖരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. In chapter 8, I think in 2 Corinthians chapter 8, നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധർമ്മശേഖരം. So he requested the church at Macedonia and also at Achaia to collect something for the saints at Jerusalem. They were going through famine. They were going through a difficult financial situation. So he requested the other churches to help the church at Jerusalem. Hallelujah. Amen. Apostle Paul, all the children, amen, please attend. Amen, please be attentive. Apostle Paul is requesting the churches at Macedonia. Hallelujah. Macedonia. The church, Macedonian church എന്ന് പറയുമ്പോൾ mainly church at Philippia, Thessalonica, ഈ ചർച്ചുകളാണ് മാസഡോണിയൻ ചർച്ചുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ചർച്ച് അഖായയിലുള്ള ചർച്ചുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊരിന്ത്യൻ ചർച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്.
ഇപ്പോൾ റോമിലുള്ള ചർച്ചിനാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. ഈ കളക്ഷനുമായിട്ട് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് സ്തോത്രം ജെറുസലേമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ കളക്ഷൻ അവർക്ക് അത് പ്ലീസബിൾ ആയിത്തീരണം, അവർക്ക് പ്രസാദമായി തീരണം. ദ ബിലീവേഴ്സ്, ഈവൻ ദോ ദേ ആർ ബിലീവേഴ്സ്, they are very conservative in nature. The believers at Jerusalem, the believers at Jerusalem, they are very conservative. They have a, they are from basically from Jewish background, but they are conservative in their mind. So അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുക, ഇത് അവർക്ക് പ്രസാദമായി തീരണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് അവർക്ക് എന്തായി തീരണം? ആമേൻ. ഈ ഓഫറിങ് അവർക്ക് പ്രസാദകരമായി തീരാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ദയവായി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണമേ, പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം അതാണ്. മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം, the third prayer request that we see in Romans chapter 15 verse 30. We are meditating from Romans chapter 15 verse 30 to 33. And മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം വേഴ്സ് 31 മലയാളത്തിൽ 31 വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. ആമേൻ. Previous verse. Okay, next verse. That I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed. മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം, യഹൂദിയിലെ അവിശ്വാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്ന രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. യഹൂദിയിലെ അവിശ്വാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം. ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കർത്താവ് ഉത്തരം അരുളിയോ? സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഉത്തരം അരുളിയോ? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താം. I'll wind up my message soon. കർത്താവ് ഉത്തരം അരുളിയോ? ഉത്തരം അരുളി. സ്തോത്രം. യഹൂദയിൽ വച്ച് യഹൂദന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ ജെറുസലേമിൽ വെച്ച് യഹൂദന്മാർ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ കൊല്ലുവാൻ നോക്കി. They tried to kill him. Hallelujah. They tried to kill him. But God did not allow that to happen. God did not allow that to happen. They tried to kill him. അവിടെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. പക്ഷെ സഹസ്രാധിപനെ ദൈവം അയച്ചിട്ട് പൗലോസിനെ അവിടുന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോവുക. Hallelujah. They tried to kill Apostle Paul. Hallelujah. God did not allow that to happen. Hallelujah. Hallelujah. God protected Apostle Paul. We have to believe in our heart that there is power in prayer. There is power. Hallelujah. God hears and answers our prayers. Hallelujah. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ വിടുവിക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് യഹൂദന്മാർ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി Acts of the Apostles chapter 14 verse 6, Acts of the Apostles chapter 23 verse 12, and Acts of the Apostles chapter 21 verses 27 to 36. When we read in all those places, Jews were trying to kill. When in connection with this passage, we can see that in Acts of the Apostles chapter 21 verses 27 to 36, they tried to kill Apostle Paul, but God delivered him from the hands of Jews. Hallelujah. Amen. Then next prayer request was that ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവർക്ക് പ്രസാദകരമായി തീരണം. അവർക്കത് പ്രസാദകരമായി തീർന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവരതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Hallelujah. Third prayer request was that I have to come back to you, that I may come unto you with joy. Hallelujah. സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്ക വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. Hallelujah. He came joyfully even though he was in chain. He was in chain, but he came to Rome joyfully. God answered that prayer also. Hallelujah. Hallelujah. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? ആമേൻ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ചെയിനിലാണ് വന്നതെങ്കിലും താൻ സന്തോഷത്തോടെ വരാനിടയായി. നമുക്കറിയാം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 27-28 അധ്യായങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന ഷിപ്പ്റക്ക്,
we see the shipwreck and how God delivered him. അല്ലേ? അവിടെ സ്തോത്രം, യൂലിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടാള മേധാവിക്ക് തന്നോട് ദയ തോന്നി. ശ്രദ്ധിക്കണേ, few more minutes. യൂലിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പട്ടാള മേധാവിക്ക് അപ്പോസ്തലനോട് ദയ തോന്നി. സ്തോത്രം. ആ ഷിപ്രക്കിനോട് ബന്ധത്തിൽ ഡിവൈൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വെളിപ്പെടുന്നു. ഡിവൈൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി ആലോചന കൊടുക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പിന്നീട് എന്താ പറയുന്നത്, കടലിൽ ചാടി, ഷിപ്രക്ക് മുഖാന്തരം കടലിൽ ചാടി. ആ പടയാളികൾ പറഞ്ഞു ഇവരെ കൊല്ലാമെന്ന്. അപ്പോൾ ആമേൻ, പടയാളികളുടെ മേധാവി പറഞ്ഞു വേണ്ട, പൗലോസിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചു. അവിടെയും പൗലോസിനെ ദൈവം രക്ഷിച്ചു. സ്തോത്രം. മാൾട്ടയിലെത്തി, മെലീത്തയിലെത്തിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. മെലീത്തയിലെത്തിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? പറ. കയ്യിൽ പാമ്പ് ചുറ്റി. അവർ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ചാവും. അപ്പോസ്തലൻ ഇപ്പം നോർമലി അങ്ങനെ സംഭവിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പം ചത്ത് വീഴും. പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അവിടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരം വെളിപ്പെട്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ പിൻബലം ഇതിനുണ്ട്. ആമേൻ. ഒരു 2 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. 2 വർഷത്തോളം പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് ആയിരുന്നു. ആമേൻ. ചെയിനിലായിരുന്നു, തടവിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ, 2 വർഷത്തിനപ്പുറമാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന, അതിൻ്റെ മറുപടി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. സമയം താമസിക്കുന്നെന്ന് ഒരുപക്ഷെ തോന്നാം, പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഉണ്ട്. Sometimes we may think that, oh, God is not listening. No, God is listening each and every praise. Hallelujah. Hallelujah. At the right time, God will reveal answer. God will definitely reveal His purpose. God will surely give answers for our prayers. Can you believe that? Can you believe that? Hallelujah. Amen. സമയം ഒരു പക്ഷേ ലേറ്റായെന്ന് വരാം, പക്ഷേ ദൈവം ആമേൻ ആൻസർ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ്, മറുപടി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. ഷിപ്രക്ക് ഉണ്ടായി. അവിടെ ആ പട്ടാള മേധാവിക്ക് തന്നോട് മനസ്സലിവ് തോന്നുന്നു, ദയ തോന്നുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവിടുത്തെ അപകടത്തിൽ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നു. മെലീത്തെ വന്നു പാമ്പ് കയ്യെ ചുറ്റുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതും ദൈവം നന്മയ്ക്കാക്കി തീർത്തു. ഹല്ലേലൂയ. അതും ദൈവം നന്മയ്ക്കാക്കി തീർത്തു. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ആമേൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അവിടെ മരിച്ചു വീഴുകയല്ല, മരിച്ചില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദ്വീപ് പ്രമാണിക്ക് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനോട് ദയ തോന്നി. പുബ്ലിയോസ് അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര മിനിസ്ട്രി വെളിപ്പെടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അപകടങ്ങളെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് റോമിലെത്തി. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് റോമിലെത്തി. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന റോം സഭയുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മറ്റ് ദൈവസഭകളുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥനകൾ അപ്പോസ്തലന്റെ ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. So we also need to pray for our pastors. We have the responsibility to pray for our pastors. We have the responsibility to pray for the servants of God who are in the front. Hallelujah. Hallelujah. We are in a battlefield. They are standing at the front. We are not in a playground. We are in a battlefield. We are in a spiritual battlefield. They are standing at the front. So we have to uphold them in our prayers. Hallelujah. All the children. Hallelujah. We have to pray. 2 things I shared with you all. Amen. We have to pray. We have to meditate we have to read the Bible. Yeah. Very good. Hallelujah. നമ്മൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ചെയ്യണം. ഈ 3 പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ദൈവം ഉത്തരം വെളിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. 3 പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. 1, യഹൂദയിലെ അവിശ്വാസ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം. ആര് രക്ഷിക്കണം? ദൈവം രക്ഷിക്കണം. രക്ഷിച്ചോ? പറ. രക്ഷിച്ചു. 2-ാമത്തേത്, വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഇത് പ്രസാദമായി തീരണം. അല്ല, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രസാദമായി തീർന്നു. 3-ാമത്, സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരണം. അതും സംഭവിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം, ദ ഗോഡ് ഓഫ് പീസ്. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ, റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽ ചുവടെ ചതച്ചു കളയും. ഹല്ലേലൂയ. The God of peace. Our God is God of peace.
Hallelujah. Let's submit. Let's together pray. Hallelujah. Let's submit ourselves and let's together pray. Thank you, Lord, for the word which you have given to us. We receive and accept your word, Lord. Lord, help us to stand as an army, united in Christ, with one accord. Lord, help us to stand for thy kingdom and move ahead. Not turn back, but move ahead. Lord, help us and cover us under your wings, O Lord. Thank you for the word which you have given to us, O Lord. We humbly surrender and submit ourselves. We submit the meetings that are scheduled for the next week, O Lord. Amen. Let everything be for your glory. Thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name we ask and pray. Amen. Amen.